Assalamu alaikum. Based on my experience, my personal experience, I found most of the Indian, not all of them, but most of them, you guys are so arrogant, rude, uncultured, dirty, shameless, jealous, and all types of all coward peoples are all around the whole India. But not all of them. I also found so many big-hearted people, broad-minded people, broad-minded Indian people, and good people as well. But it's not more than 10%, I think. Actually, people who live abroad, I mean Bangladeshi people who live abroad, they know your culture, they know you guys quite clearly, because only then we have a chance to mix up and we can compare each other. And I'm one of them, okay? I'm one of them. You guys always try to treat us like we are your small brother, something like that. You always try to push us down in front of other nations, other cultures, people. You always act like that you are better than us, but you are not at all, not actually. You just got a big size, your body size, yeah, for geographical way, or somehow Bangladeshi people size is small, but size doesn't matter, does it? It doesn't matter, not at all. At our liberation time, 1971, you guys helped us, which is true. But you helped us because of you. You try to save your other side. That's why you helped us. You saved your back, you know? And you took lots of advantage out of us. You took a lot rather than you give. You took a lot from us. And we already pay back. We won't forget, we will never forget the issue of Falani. We will never forget the issue of BDR and the current time flooding, because of flood issue. You are responsible for that. I'm talking about as a whole Indian nation, not any particular districts. And my personal experience of India, like I have visited your country twice. Out of this twice, 2006, I have been to Kolkata, where I lived more than 10 days, I think. And then the last was 2020 at Madras for medical purpose. But 2006, that was visit purpose, a real visit purpose. So let me explain my experience of 2006 at Kolkata. Let me speak Bangla. আমি যখন কলকাতায় যাই, কলকাতা যাওয়ার আগে আমি বিভিন্ন কিছু শুনছি মানুষের কাছে ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে, বাট কলকাতায় আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল। আমি যেই ইন্ডিয়ানদের বাসায় গিয়েছিলাম, তারা একটা হিন্দু ফ্যামিলি ছিল, তারা তাদের মাস্টার বেডরুম আমার জন্য ছেড়ে দিছিল। আমি আর আমার ফ্রেন্ডের সাথে গেছিলাম, সেলিমের মার বান্ধবী আর কি, বাড়িওয়ালা ভদ্র মহিলা ছিলেন, হিন্দু মহিলা। সে অত্যন্ত ভালো ছিলেন, সে অত্যন্ত আমাদের সম্মান দিয়েছেন, সেবা দিয়েছেন, এবং সারাদিন একটা গাইড রেখে দিছে আমাদের জন্য। হ্যাঁ, খুবই ভালো ছিল, আমার কোনো রকম কমপ্লেন নেই। এবং কলকাতায় আমি ওভারঅল আমার নিজের পার্সোনাল, আমি এদের আসলে খারাপ বলতে পারি না, দে আর নট ব্যাড অ্যাট অল। কলকাতার মোস্ট অফ কলকাতার মানুষজন, কারণ কলকাতার সাথে আমাদের হচ্ছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, এই দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, কালচার, ভাষা, সব দিক থেকে আমরা আসলে ভাইয়ের মতো। জাস্ট আমরা দাদা বলি, দাদা মানে তো ভাই। তো দাদা শব্দটা আসলে আমাদের এই সাইডে হচ্ছে গ্র্যান্ডফাদারকে বোঝায় আর বড় ভাইদেরকে বোঝায়, যার কারণে আমরা দাদা ডাকি, অনেকে ধরে নেয় যে বড় ভাই। বাট নো, তোমাদের মধ্যে অনেক লেকিংস আছে, এবং তোমরা আসলে আমাদের হিসাবে তেমন কিছু না। তোমরা একটা অঙ্গরাজ্য, তোমাদের তেমন কোনো সাকসেসফুল কোনো কিছুই নেই। তোমাদের মধ্যে এরকম কোনো বীরত্ব বলতে ওইসব কিছুই নেই। আমরা ভাষা আন্দোলন করে আমাদের বাংলা ভাষা টিকায় রাখছি, আমরা যুদ্ধ করে আমরা একটা নতুন দেশ পাইছি, এবং আমরা বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শয়তানি এই সারা দিন এই প্যাচ থিকা গিট্টু খাইয়া ছুইটা
এই 2024 আমরা আরেকবার পৃথিবীকে দেখাই দিছি যে উই ক্যান ডু, বাট ইউ ক্যানট। সো ইউ ডোন্ট কম্পেয়ার ইউরসেলফ উইথ আস, নট উইথ আস অ্যাকচুয়ালি। তুমি ওই যে তোমাদের অন্য দিকে যাও, ওই আসামের দিকে যাও, ওড়িশার দিকে যাও, ওদের সাথে তোমরা কম্পেয়ার করো, হয়তো তোমরা ভালো ওদের চেয়ে, বাট এই ভুলও করো না কখনো, ঠিক আছে? বাট তোমরা যদি আমাদের সাথে মিশতে চাও, আসতে চাও, আমাদের সাথে এক হইতে চাও, আমরা অলওয়েজ ওয়েলকাম টু ইউ। আমাদের এখানে কোনো সমস্যা নেই, কারণ ধর্মভিত্তিক, ধর্মের কারণে কোনো দেশের সেপারেশন হইতে পারে না, এটা কখনোই হইতে পারে না। সেপারেশন হবে ভাষার দিক থেকে, কালচারের দিক থেকে, অন্যান্য জিওগ্রাফিক্যাল দিক থেকে, বাট ধর্ম দিয়ে শুধু করা যায় না। বাংলাদেশে হিন্দুরা অনেক ভালো আছে, বাংলাদেশের হিন্দুরা খুবই ভালো আছে রাদার দেন কলকাতার মুসলমানদের চেয়ে বা ইন্ডিয়ার অন্যান্য জায়গার চেয়ে। তো আমি যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে একটা দেশের গভর্নমেন্ট পলিসি আর মানুষ ডিফারেন্ট। লাইক আমেরিকান মানুষরা খুবই ভালো, কিন্তু গভর্নমেন্ট পলিসি তাদের মতো, তারা যেখানে যেমনি থেকে যা কিছু পারে তারা ওগুলা ওইখান থেকে নিয়ে গিয়া তার দেশের মানুষদের ভালো খাওয়ায়, ভালো থাকায়, তারা ভালো থাকে। সেম ইন্ডিয়ারও এই একই ধান্দা, এটা আর এখানে হবে না ভাইয়া। অন্যদিকে যা, দূরে গিয়া মর, এদিকে এই সাইডে আর হবে না, সোজা কথা হবে না। জোর করে হওয়ানোর চেষ্টা করলে গেড়ি ভেঙ্গা দেবো, উল্টা তোদের গেড়ি ভেঙ্গা দেবো, ঠিক আছে? তোরা আমাকে পিছে ঘুরবি ভবিষ্যতে। আর ইন্ডিয়ান ভাইয়ারা যদি আসতে চাও আমাদের সাথে, আসো, সমস্যা নেই, আসো, এক হয়ে গিয়ে তোমরা তোমাদের মতো থাকো। হিন্দু মুসলিম সবাই সবার মতো সুন্দর মতো থাকবে, যার ধর্ম সে পালন করবে। হ্যাঁ, একটাই দেশ থাকবে, ইউনাইটেড স্টেট অফ বেঙ্গল, USB। রাজি থাকলে আসো, আলোচনা করি, বসি। আর রাজি না থাকলে চিল্লামাত কম চিল্লা, কারণ ওই দিল্লিওয়ালারা তোমাদের কোন চোখে দেখে, কেমন হিসাবে দেখে, কেমন হিসাবে ট্রিট করে, এটা আমরা ভালো মতোই জানি। আর আমরাও আপনাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে চাই না। এই ছোটোখাটো ইস্যু নিয়ে আমরা নিজেরা ভাইয়াদের মধ্যে ওই এইটা করছে ওইটা করছে, মাঝে ফেসবুকে দেখি আর কি, এই ছোট ব্যাপার, ছোট ইস্যু নিয়ে বাঙালিরা ইন্ডিয়ানদের এটা বলে, ইন্ডিয়ানরা বাঙালিদের, কলকাতা নিজেরা ভাই এগুলো কেন এগুলো বলা হয়? তোমাদের গভর্নমেন্ট পলিসি ডিফারেন্ট, চেঞ্জ ইউর গভর্নমেন্ট পলিসি। তোমরা একটা র্যাপ করছে সেটারই ধরতে পারো না মিয়া, তোমরা আসো আমাদের সাথে করতে। তোমাদের মূর্খ কতগুলো আছে বলদ, ওই বলদগুলো হচ্ছে এইসব তর্কে লিপ্ত হয়। তো ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, আসেন, বেড়াইতে আসেন আমাদের দেশে। আল্লাহ হাফেজ।